జీజేఎం న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. కుప్పంలో ఘనంగా రంజాన్ వేడుకలు. పలు ప్రార్థనలో పాల్గొన్న ఆర్టీసీ వైస్ చైర్మన్ మునిరత్న. ఐఏఎం ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా ఉగాది సంబరాలు. భూకంపంలో మానవత్వం చాటిన నర్సులు. పిడుగురాల రంజాన్ వేడుకల్లో పాల్గొన్న గురుజాల మాజీ ఎమ్మెల్యే ఎరపతినేని శ్రీనివాసరావు. వక్ఫ్ సవరణ బిల్లును రద్దు చేయాలని నిరసన వ్యక్తం చేసిన ముస్లిం సోదరులు. రాజకీయ విలువలను కాపాడుకుంటున్న ఏకైక నాయకుడు అశోక్ గజపతిరాజు అని అన్న కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు. గత పాలకుల విధ్వంసక విధానాల గురించి తెలుసుకొని ఆశ్చర్యపోయా నారా లోకేష్. గత పాలకుల విధ్వంసక విధానాల గురించి పారిశ్రామిక వ్యాపార వర్గాలు చెప్పింది విని ఆశ్చర్యపోయానని మంత్రి నారా లోకేష్ అన్నారు. విశాఖపట్నంలో వరుణ్ గ్రూప్ సంస్థ నూతనంగా నిర్మించబోయే హోటల్ శంకుస్థాపన కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడారు. రాష్ట్రంలో ఎన్డీఏ కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన 10 నెలల్లోనే 8 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులను తీసుకురావడంలో కృషి చేశామన్నారు. విశాఖపట్నాన్ని పారిశ్రామిక కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దుతున్నామని తెలిపారు. I understand in the last 5 years all of us have suffered, some more, some less. The many instances where Mr. Naidu even tried coming to Visakhapatnam and he was not allowed to leave Visakhapatnam airport. There were instances when Babu Garu wanted to go to Ram Tirtham and it was the then SPs themselves who personally ensured that dumpers and tippers blocked the road. So I think from that sad state of affairs today, I think there's a sense of liberation that all of us have. Last night I got a chance to meet with second, third generation entrepreneurs and all of them were sharing that feedback with me. But rest assured, we are in this for long run. As NDA, we're very committed to Visakhapatnam. If you look at it, Lulu that ran away and that publicly stated they'll invest in every state of India except Andhra Pradesh is now coming back and investing here in Visakhapatnam. And needless to say, the Varun Base Sands would be an iconic building. Apart from the investments, I mean, we can talk in crores, but what got me excited is the number of jobs it's going to create. What is important for India today is the number of jobs we're going to create. And this is going to be a very important landmark to kickstart the economic activity here in Visakhapatnam. And what got me even more exciting is that it's going to be the first grade A office space that's going to be available in Visakhapatnam. So I guarantee the Varun Group that before you build, we'll definitely buy a tenant, and I know that we're going to do it in 2 years. And saying that, in the last 10 months, serious announcements have happened for Visakhapatnam. If you look at the ArcelorMittal project, it's a marquee steel city that's getting built here south of Visakhapatnam. TCS is going to start in Millennium Towers, and we're hoping in the next 1 month we'll be able to even allocate land for them to build a world-class development center here in Visakhapatnam. Apart from that, if you look at it in different parts of the state, LG Electronics, Tata Power, BPCL, NTPC, various other projects have really taken off. Through these projects, we envisage 8 lakh crore investments coming into Andhra Pradesh, creating close to 5 lakh jobs, which is, something substantive that we've been able to achieve in the first 10 months of the government. దేశంలోనే కాదు ప్రపంచంలో మొత్తం మీద మొదటి నుండి ఏ విలువలతో రాజకీయంలోకి అడుగు పెట్టారో అదే విలువలను కాపాడుకుంటూ వస్తున్న ఏకైక నాయకుడు అశోక్ గజపతిరాజు అని కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు అన్నారు. నేడు విశాఖపట్నంలో తాజ్ వరుణ్ బేస్ సాల్ట్స్ హోటల్ శంకుస్థాపన కార్యక్రమంలో ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. అందమైన నగరంగా దేశంలోనే విశాఖపట్నానికి ఒక గుర్తింపు ఉందని, ఇలాంటి ప్రదేశంలో వరుణ్ గ్రూప్ సంస్థ హోటల్ నిర్మించడం చాలా సంతోషంగా ఉందని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి నారా లోకేష్, హోంమంత్రి అనిత, నారా భువనేశ్వరి తదితరులు పాల్గొన్నారు. మార్పులు సృష్టించి రేపు భవిష్యత్తులో రాష్ట్రానికి, ముఖ్యంగా ఈ ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతానికి నేనున్నానని ధైర్యం, నమ్మకం కల్పిస్తున్నటువంటి వ్యక్తి సోదరులు రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు లోకేష్ అన్న గారు. అలాగే గురువులు, నాకు తండ్రితో సమానమైన వ్యక్తి, ఎన్నో సందర్భాల్లో చెప్పాను. అలాగే ఈరోజు నేను ఒక కేంద్ర మంత్రిగా సివిల్ ఏవియేషన్లో కొన్ని కార్యక్రమాలు చేయగలుగుతున్నానంటే దానికి మొట్టమొదటిగా పునాది వేసినటువంటి వ్యక్తి. అలాగే ప్రిన్సిపల్స్లో కానీ డిసిప్లిన్లో కానీ
ఆంధ్ర రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో కాదు, దేశంలోనే కాదు, ప్రపంచంలో కూడా రాజకీయాలు మొట్టమొదట అడుగేసినప్పుడు ఏ విలువలతో మనం వేసామో ఆఖరి వరకు నేటి వరకు కూడా అదే విలువల్ని కాపాడుకుంటూ ఎక్కడ డీవియేషన్ లేకుండా ఉన్నటువంటి ఏకైక వ్యక్తి పెద్దలు అశోక్ గజపతి రాజు గారు, అలాగే మంత్రులు సోదరిమణి అనిత గారు, నాదెండ్ల మనోహర్ గారు, అలాగే మేజర్గా మన వరుణ్ గ్రూప్ మరి పెద్దలు ప్రభుకిషోర్ గారు, ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఫ్యామిలీ మెంబర్ లాగా నాన్నగారితో ఎర్రనాయుడు గారితో ఒక మంచి అనుబంధంని ఇలా నాతో వరకు కూడా ఈరోజు కొనసాగిస్తూ మరి నాకు కూడా వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో ఒక మెంబర్గా ఆయన ఇచ్చినటువంటి గౌరవానికి, రెస్పెక్ట్కి ఎప్పుడు కూడా నేను రుణపడి ఉంటానని కూడా ఈ వేదిక ద్వారా తెలియజేసుకుంటూ, అలాగే వరుణ్, వర్ష, ఆల్ ది ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, ఎవ్రీ వన్ హూ ఈస్ హియర్, వార్మ్ గుడ్ మార్నింగ్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ. అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. ఈరోజు మీటింగ్ తాలూకు మూడ్ చూస్తుంటే ఒక కొత్త హోటల్ వైజాగ్లో ఇనాగరేట్ ఫౌండేషన్ చేస్తున్నాం అన్నటువంటి ఆలోచన కంటే ఒక కుటుంబ కార్యక్రమం ఏ రకంగా అందరం కూడా కలిసిమెలిసి ఆనందంగా ఒక ప్రోగ్రాం చేసుకుంటున్నామో ఆ రకమైనటువంటి ఫీలింగ్ ఈరోజు మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా చూస్తే కలుగుతుంది. దానికి కారణం ఏంటంటే వరుణ్ గ్రూప్ కానీ, ప్రభుకిషోర్ గారు కానీ విశాఖపట్నంలో ఉన్నటువంటి ఆ కమ్యూనిటీతో, ఫ్యామిలీస్తో ఏ రకంగా కలవడిగా కలిసిమెలిసి ఉంటున్నారు అనడానికి ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమమే ప్రత్యేకమైనటువంటి ఉదాహరణ. ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఎనీ business meeting or official meeting. This is more like a family program where everyone is involved like a family, everyone is emotionally connected to this program. And Taj Gateway అనేది ఇందాక చెప్పినట్టు ఎంతో మందికి మంచి అనుభవాలు, మంచి మధుర క్షణాలతో కనెక్ట్ అయినటువంటిది. నేను కూడా చిన్నప్పుడు మా నాన్నగారు అప్పుడు క్యాబినెట్ మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు అక్కడ తాజ్ గేట్వేలో ఒక 2 రాత్రులు ఉన్నాం. అప్పటికే చాలా మెమరబుల్ అనమాట. తాజ్లో ఉన్నాం మేము, ఇక్కడ ఉన్నామని చాలా గొప్పగా మేము మళ్ళీ మా స్కూల్స్కి వెళ్ళినప్పుడు మా ఫ్రెండ్స్తో అందరితో కూడా చెప్పుకునేవాళ్ళం. అది ఇప్పటికీ కూడా నాకు అలా గుర్తుంది. తాజ్ గేట్వే అంటే ఒక చాలా మంచి మెమరీలా నాన్నగారితో మేము కూడా అక్కడ ఉన్నామని. అదే రకంగా ఈరోజు మళ్ళీ ఒక క్యాబినెట్ మినిస్టర్గా దాని ఫౌండేషన్ స్టోన్ ప్రోగ్రాంలో మళ్ళీ నేను ఇన్వాల్వ్ అయ్యి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నానంటే ఐ ఫీల్ వీఆర్ ఆల్ సమ్వేర్ కనెక్టెడ్ టు దిస్ హోల్ థింగ్. అండ్ దిస్ ఈజ్ నాట్ జస్ట్ వరుణ్ గ్రూప్స్ prestigious program, but this is a program which is connected to the development of the city. Vizag is one of the most beautiful cities in the country, and I've heard it from people who are not from Vizag, who are not from Andhra also. మీరు దేశంలో ఎంతో మంది వైజాగ్ వచ్చిన వాళ్ళతో మీరు అందరూ కూడా మాట్లాడితే they will all be so surprised with the kind of city Vizag is. It's a very inviting city. అందరిని ప్రేమిస్తారు, అందరినీ కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు, ఇన్వైట్ చేస్తారు. ఎవరైనా నచ్చకపోతే వాళ్ళకి ఎలా బుద్ధి చెప్పాలో కూడా చాలా బ్రహ్మాండంగా తెలిసిన సిటీ కూడా విశాఖపట్నం సిటీ. సో ఊరికే అమాయకుల్లా ఉన్నారని ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసినా సరే వాళ్ళకి కూడా బుద్ధి చెప్పడానికి ఎలా చెప్పాలో అది కూడా ప్రశాంతంగా, ఎక్కడ ఎటువంటి డివియేషన్ లేకుండా ప్రశాంతంగా బుద్ధి చెప్పే ప్రజలు కూడా విశాఖపట్నం ప్రజలు. అలాంటి ప్రజలకి ఈ సిటీ ఎంత చేసిన తర్వాత తిరిగి ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత కూడా పెద్దల దగ్గర ఉంది. ప్రభుకిషోర్ కమ్యూనిటీకి అందరికీ కూడా మరొకసారి ఈ వేదిక ద్వారా శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. కుప్పం నియోజకవర్గంలో రంజాన్ పండుగలను ముస్లింలు ఘనంగా నిర్వహించారు. పట్టణంలో రంజాన్ ప్రార్థనలతో ఆర్టీసీ వైస్ చైర్మన్ మునిరత్నం మరియు టీడీపీ నేతలు పాల్గొని ప్రార్థనలు చేశారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముస్లింల అభివృద్ధికి అనేక కార్యక్రమాలను రూపొందిస్తోందని మునిరత్నం తెలిపారు. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ఈరోజు చాలా సంతోషంగా ఉంది. మా కుప్పం నియోజకవర్గంలో చాలా పెద్ద ఈద్గా, కొత్తపేటలో ఉన్నటువంటి ఈద్గాలో ఈరోజు పవిత్రమైనటువంటి రంజాన్ రోజు మా ముస్లిం సోదరులకు వాళ్ళ కుటుంబాలన్నిటికీ కూడా ఈద్ ముబారక్ చెప్పడానికి మా ముఖ్యమంత్రి వర్యులు, కుప్పం శాసనసభ్యులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు,
వారి కుటుంబం తరఫున అందరి తరఫున ఇక్కడ మా తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులందరూ కూడా వచ్చారు. మేము ప్రతి సంవత్సరం కూడా రంజాన్ మరియు బక్రీద్ రోజుల్లో మా ప్రియమైనటువంటి ముస్లిం సోదరులకు మిత్రులందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేయడానికి ఈద్ ముబారక్ చెప్పడానికి ప్రతి సంవత్సరం కూడా మేము అధికారంలో ఉన్నా ప్రతిపక్షంలో ఉన్నా వాళ్ళ మీద ప్రేమ అభిమానాలతో మేము వచ్చి వాళ్ళందరూ కలుసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ కుప్పం నియోజకవర్గంలో ప్రత్యేకించి ముస్లిం సోదరులకు అనేక కార్యక్రమాలు తొందరలోనే చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. ముఖ్యంగా వాళ్ళకు మంచి ఒక షాదీ మహల్ 304 కోట్ల విలువైనటువంటి షాదీ మహల్ ఇవ్వాలనే కార్యక్రమం కూడా ఉంది. ఆల్రెడీ గతంలో కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారే కుప్పం పట్టణంలో ఒక షాదీ మహల్ కూడా కట్టించారు. ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ తిరుపతి 75వ బ్రాంచ్ వారి ఆధ్వర్యంలో తిరుపతిలో ఘనంగా ఉగాది సంబరాలు నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రముఖ వైద్య నిపుణులకు తిరుపతి అధ్యక్షులు ఆర్ఆర్ రెడ్డి ఉగాది పురస్కారాలు అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఐఎంఏ తిరుపతి సెక్రటరీ శ్యాంబాబు, కోశాధికారి డాక్టర్ రెడ్డప్ప మరియు సీనియర్ జూనియర్ వైద్య నిపుణులు పాల్గొన్నారు. దేవస్థానం వారిచే గుర్తింపు పొందిన ప్రముఖ పురోహితులు బ్రహ్మశ్రీ లక్ష్మీనారాయణ శర్మ గారి చేత ఈనాటి నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః శ్రీ మహాసరస్వత్యై నమః శ్రీ గురుభ్యో నమః హరి ఓం శ్రీనివాసమహం భజే శ్రీకళ్యాణగుణావహం రిపుహరం దుర్తుల్యం నృణాం ఆయుర్వృద్ధిదముత్తమం శుభకరం సంతాన సంపత్ప్రదం నానాకర్మసు సాధనం సముచితం పంచాంగమాకర్ణ్యతాం శ్రీరస్తు శుభమస్తు అవిఘ్నమస్తు శ్రీరామ జయం. శ్రీ శనివారం పలు దేశాల్లో భూకంపం సంభవించింది. అయితే చైనాలో భూకంప సమయంలో నర్సులు చిన్నారులను రక్షించేందుకు కష్టపడ్డారు. భవనం ఊగిపోతున్న వారు, కింద పడిపోతున్న శిశువులను కాపాడారు. కాగా ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కాగా నేటిజన్లను ఆకట్టుకుని నర్సులపై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. పిడుగురాళ్ల పట్టణంలోని ఎరపతినేని నగర్లో నిర్వహించిన రంజాన్ వేడుకల్లో గురజాల మాజీ ఎమ్మెల్యే ఎరపతినేని శ్రీనివాసరావు పాల్గొన్నారు. ముస్లిం సోదరులతో కలిసి ఆనందోత్సవాలతో నమాజ్ చదివి రంజాన్ వేడుకలు జరుపుకున్నారు. అల్లాహు అక్బర్ అల్లాహు అక్బర్ అల్లాహు అక్బర్ లా ఇలాహా ఇల్లల్లాహు అల్లాహు అక్బర్ అక్బర్ అల్లాహు అక్బర్ వలిల్లాహిల్ హమ్ద్ అల్లాహు అక్బర్ అల్లాహు అక్బర్ हमारे सबसे तरफ से हमारे तकबीर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर जल्दी से जल्दी आ जाओ भाई हुजूर खाना करें
रास्ते में अभी बहुत लोग हैं सारे दोस्तों उर्दू खाना जरा जल्दी जल्दी उर्दू खाना लेकर जरा जल्दी आ जाओ भाई సుమాన్యుడు ఒక కార్యకర్త బాగా పనిచేశారు. ఆయన అనారోగ్యంతో చనిపోతే ఆ ఇల్లు తాకట్టులో ఉందంటే ఆ భార్య పిల్లల్ని పిలిపించి 3 లక్షల రూపాయలు ఇచ్చి తాకట్టు నుంచి విడిపించామని చెప్పి కూడా మేము కూడా తెలియజేస్తున్నాం. ఆ పిల్లల్ని కూడా చదివిద్దామని చెప్పి కూడా చెప్పాను. ఇది మానవతా దృక్పథంతో మనం చేసే కార్యక్రమాలని చెప్పి కూడా తెలియజేసుకుంటూ మీ ఆశీస్సులతోని అదేవిధంగా అల్లా ఆశీర్వాదంతో భవిష్యత్తులో కూడా తప్పకుండా మన కమ్యూనిటీ అభివృద్ధి కోసం నేను పార్టీలకు అతీతంగా పనిచేస్తానని చెప్పి కూడా తెలియజేసుకుంటూ ఎక్కడ ఏ అవసరం ఉన్నా తప్పకుండా మీ సోదరుడిగా సంప్రదించండి. నేను కూడా మీలో ఒక సోదరుడిగా భాగస్వామ్యం అవుతాను ప్రతి కార్యక్రమంలో అని చెప్పి కూడా తెలియజేసుకుంటూ మరొకసారి అందరికీ రంజాన్ శుభాకాంక్షలు. థ్యాంక్ యూ. చిత్తూరు జిల్లా బైరెడ్డిపల్లి మండల కేంద్రంలోని నురానీ ఈ మస్జిద్ మరియు జామా మస్జిద్ల నుండి పెద్ద ఎత్తున ముస్లిం సోదరులు రంజాన్ పండుగ సందర్భంగా ఈద్గా మైదానానికి చేరుకొని నల్ల బ్యాడ్జీలను ధరించి వక్ఫ్ బోర్డు సవరణ బిల్లును రద్దు చేయాలంటూ నినాదాలు చేశారు. మజీదుల ముతవల్లి బషీర్ సాహిబ్ మాట్లాడుతూ ముస్లింలకు తాతల కాలం నుండి కష్టార్జితంగా సంపాదించుకున్న ఆస్తులపై ఎవరికీ హక్కు లేదని, ఇవి ముస్లింల కష్టార్జితమని అన్నారు. ఈ వక్ఫ్ బోర్డు ఆస్తుల సవరణ బిల్లును రద్దు చేసే వరకు దీక్షలు చేస్తూనే ఉంటామని ఆయన తెలియజేశారు. ముస్లింల సొంత ఆస్తులు లాక్కున్నా బాధ లేదు, కానీ భగవంతుడి ఆస్తులుగా భావించే మసీదులు, ఈద్గాలు, వక్ఫ్ బోర్డు ఆస్తుల జోలికి వస్తే ఏ ముస్లిం సోదరుడు ఊరికే వదిలిపెట్టమని మండల ముస్లిం సోదరులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. జగ్గంపేట ఎన్టీఆర్ విగ్రహం వద్ద టీడీపీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన అన్నా క్యాంటీన్లో ఎమ్మెల్యే జ్యోతుల నెహ్రూ పేదలకు ఆహారాన్ని వడ్డించారు. గండేపల్లి మండలం మల్లేపల్లి గ్రామానికి దిడ్డి చక్రవర్తి వెంకటరాజుల సహాయంతో నిర్వహించిన ఈ అన్నా క్యాంటీన్కు ఎమ్మెల్యే నెహ్రూ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే నెహ్రూ మాట్లాడుతూ పేదవారి ఆకలి తీర్చాలన్న సంకల్పంతో మా నాయకుల సహకారంతో అన్నా క్యాంటీన్ ఏర్పాటు చేసి పేదలకు ఆహారాన్ని అందించడం జరుగుతుందన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో టీడీపీ నాయకులు పాల్గొన్నారు.
సాంబారు పెరుగు రాశాకమ్మా రాజాబాయ్ రాజాబాయ్ ఎన్టీఆర్ అన్నా కంటే నెహ్రూ గారు అన్నా కంటే గొడవలు చెప్పేనా ప్లేట్ కడిపడి ప్లేట్ సినిమా కొత్త చేయదారట్లే సరిపోద్ది వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. కుప్పంలో ఘనంగా రంజాన్ వేడుకలు. పలు ప్రార్థనలో పాల్గొన్న ఆర్టీసీ వైస్ చైర్మన్ మునిరత్న. ఐఏఎం ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా ఉగాది సంబరాలు. భూకంపంలో మానవత్వం చాటిన నర్సులు. పిడుగురాల రంజాన్ వేడుకల్లో పాల్గొన్న గురుజాల మాజీ ఎమ్మెల్యే ఎరపతినేని శ్రీనివాసరావు. వక్ఫ్ సవరణ బిల్లును రద్దు చేయాలని నిరసన వ్యక్తం చేసిన ముస్లిం సోదరులు. రాజకీయ విలువలను కాపాడుకుంటున్న ఏకైక నాయకుడు అశోక్ గజపతిరాజు అని అన్న కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు. గత పాలకుల విధ్వంసక విధానాల గురించి తెలుసుకొని ఆశ్చర్యపోయా నారా లోకేష్. మరిన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి GJM న్యూస్.